بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج علامہ اقبال کا دن ہے اور اس حوالے سے کچھ اشعار علامہ اقبال کے اشعاروں سے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت پہ گم ہو جا، نہ نورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اور غلامی میں کام آتی ہے شمشیریں، نہ تدبیریں، ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. آج ہم گفتگو کریں گے ملکی سیاسی معاشی حالات کے اوپر، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے اسپارک ویزا کنسلنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے فاؤنڈر ہیں شاہزیب رئیس صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شاہزیب صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ بھی کیا کہتے ہیں اس ملک میں رہ رہے ہیں، ویزے کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے کنٹریز کے ویزے بھی آپ لگوا کے دیتے ہیں، پھر کئی اور ممالکوں میں بھی جانا آنا رہتا ہے آپ کا. تو اس وقت جو آپ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ویزے کا کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا، فلسطین کے حوالے سے جو بھی بات ہو رہی تھی اس میں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے باقی اپنے دونوں بھائیوں سے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فورمز کو اسپیشلی ابھی تک میں نے جوائن کیا ہوا ہے، کچھ یوتھ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، کچھ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو بہت سارے ایسے یوتھ فورمز ہیں اور جو سوشل جو نیٹ ورکس ہیں اس میں وہاں پر بہت زیادہ پروٹیسٹ چل رہا ہے. اچھا، صرف گروپ کی حد تک نہیں ہے، یہ تمام جو پروٹیسٹ ہے یہ روڈوں پہ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ روزانہ اگر آپ کا گزرنا ادھر سے ہوتا ہے پریس کلب کے سائڈ سے، تو روزانہ فلسطین کے حوالے سے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے. دوسری جہاں تک بات پروڈکٹس کے حوالے سے تھی، تو پروڈکٹ میں بھی جو گروپس میں نے جوائن کیے ہیں تو مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ان چیزوں کا کہ پروڈکٹس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. بلکہ اب وہاں پر ایک لسٹ وہاں پر چلنا شروع ہو گئی ہے کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو ریپلیسمنٹ میں جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس کے ریپلیسمنٹ میں کون سی ایسی پاکستانی پروڈکٹس ہیں. ایڈ کے حوالے سے چل رہے بہت سارے لوگ بس یہ اپنی پبلسٹی کے حوالے سے اس ایڈ کو پبلسٹی کے حوالے سے بالکل کر سکتے ہیں اس چیز کو ایڈ، لیکن وہ ایک جو مین ماسز ہے، جو عوام پبلک ہے بیسیکلی، یہ وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں ساری لسٹوں کو. تو جس کی وجہ سے مجھے اس میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ حصہ آ رہا ہے کہ یہ نہیں تو آپ یہ لیجیے، یہ نہیں تو آپ یہ لیجیے. وہ مارکیٹنگ ایسپیکٹ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بڑا یہ انڈائریکٹلی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن یہ تمام پروٹیسٹ جیسے اب اگین میں ان کے جو بالکل انڈورس کروں گا بھائیوں کے لیے کہ یہ تمام پروٹیسٹ آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جانا چاہیے، یہ ایک بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، تو ہمارے سارے وہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ سارے گین ہو سکتے ہیں. اچھا، اگین جو آپ نے دوسری بات مجھ سے کہی کہ جو جس طرح سے ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے مختلف کنٹریز ہیں جس میں ہم امیگریشن میں اور سٹیزن شپ میں اور اسٹوڈنٹ ویزا میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بات ابھی یہ تھوڑی سی یہاں پر اس طرح کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ابھی آج مجھے جو اسٹیٹسٹکس ملا وہ یہ ملا کہ پاکستان میں بہت سارے سے فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر اسٹڈی لے رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، جو یہاں پر اسٹوڈنٹ اسٹڈیز لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز بھی ہے ہمارے لیے. اور انفارچونیٹلی جو پاکستان کے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جو باہر ایکسپیکٹ سے جو مختلف اسٹوڈنٹ ویزا میں جا رہے ہیں، امیگریشن کے حوالے سے جا رہے ہیں، تو وہ اکانومیکل کنڈیشنز کی وجہ سے جا رہے ہیں. ان کے اندر تھوڑی سی جو پاکستان کی اکانومیکل کنڈیشن کے حوالے سے جو ایک پرابلم کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ یہاں پر ان کو گولز اچیو نہیں ہوتے. وہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر اتنا اسٹرانگ جو باہر ممالک میں موجود ہے. تو باہر سسٹم جو اپنے ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اکانومیکل کنڈیشن کے اعتبار سے اور جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کو میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد یہ ہم جو سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ یہاں پہ رک سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ سرو کر سکتے ہیں. آپ کتنے ممالک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ جو ابھی ہم کرنٹلی ڈیل کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، یو ایس اے، ان کنٹریز میں ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ ویزے کی طرف آپ زیادہ وہ کر رہے ہیں یا جو بھی عام سے آدمی جانا چاہتا ہے؟ اچھا، ہمارا جو مین شعبہ ہے نا وہ ہے اسکلڈ امیگریشن کا. اسکل کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک سرٹن ایجوکیشن اور ایکسپیرینس جو ہونا ضروری ہے، جس میں آپ کے پاس 16 سال کی تعلیم ہے یا آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کسی دوسرے کنٹری میں ود دا فیملی آپ جا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویزا میں بھی ہمارا ہے پارٹ، وہ ہمارا ایس بی ایس ایجوکیشن کنسلٹنٹس کے نام سے ایک دوسری فرم ہے جس میں ہم لوگ وہ تمام اسٹوڈنٹ ویزا میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایک پاکستانی بچہ پاکستان سے دوسرے کنٹری وہ بیچلرز یا ماسٹرز پروگرام کے لیے جانا چاہے تو ان تمام چیزوں میں ہم سپورٹ پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہماری یوتھ کی پوزیشن ہے وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہو؟ ملک کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فوراً کئی اور ملک کی طرف موو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ کیا یہاں کوئی چارمنگ چیز نہیں ہے؟ کیا وجہ کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟
देखिए, जब वो तालीम यहाँ से पाकिस्तान से शुरू करते हैं, अगर वो इंटरमीडिएट के बाद की बात की जाए, तो एजुकेशन का जो सिस्टम हमारे ये पास यहाँ जो यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है वो भी काफी ओल्डेस्ट सिस्टम पे है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से वो एजुकेशन ले भी लेते हैं, तो जब वो अपने पास से यहाँ से बाहर इंडस्ट्री में जाके जॉब्स करने की मतलब कोशिश करते हैं, तो वहां पर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के उनको चैलेंजेस आ रहे होते हैं। अब यहाँ का जो ओवरऑल एक मतलब पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम जो अभी तक जो चल रहा है, जो पिछले 1 साल से, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई है। वो उन तमाम यूथ के लिए वो जो कि एक इंटरमीडिएट करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, या वो तमाम प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए हुए इंडस्ट्रीज के, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोफेशनल्स आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत अच्छे पोजीशंस पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के इदारों से भी हैं, वो प्राइवेट इदारों से भी हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर हमारे पास आके कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी फॉर द टाइमिंग हमारे पास कुछ नहीं रखा, आप हमें किसी भी तरह से बाहर भेजिए, किसी भी कंट्री भेज दें, तो डेस्परेट लोग इतना ज्यादा हो चुके हैं, या कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक वो नियत क्रिएट हो चुकी है कि हमें पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिल रही है। तो उसकी वजूहत यही हो सकती है कि जो हमारे पॉलिटिकल जो अनरेस्ट सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है समटाइम्स। लेकिन मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि जो लोग भी पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं, वो स्टडीज करने के लिए जाते हैं या वो इमिग्रेशन की पोजीशन पे बाहर जाते हैं। कितने फीसद लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं अंदाजा स्टूडेंट्स के? अभी तक जो इस साल का स्टैटिस्टिक्स है वो तो ये कहता है कि तकरीबन 9 लाख लोग हैं जो 2023 में पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो किसी भी पर्पस पे गए और किसी भी कंट्री में गए। तो ये स्टैटिस्टिक्स पिछले सालों से बढ़ता चले जा रहा है। तो वो बढ़ ही इसीलिए रहा है कि हर साल में, हर नए आने वाले साल में उनको जो भी एक जो मतलब पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन चल रही होती है, उससे उनके दिल में मजीद एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कि जो एजुकेशन है आप काउंसलिंग भी करते हैं, तो क्या जरूरत है कि हमारे बच्चों को इस तरीके से तरगीब दी जाए कि वो हमारे पाकिस्तान में रहकर कुछ तालीम भी हासिल करे और पाकिस्तान की कुछ खिदमत भी करे, जब वो पूरी क्रीम बन के जब वक्त आता है कि उनको जो है उनसे हम कुछ हासिल करेंगे, वो हमारे एसेट कहीं और ममालिक में जाके सारी अपनी तवानाई सर्व कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। जब यही बच्चा एजुकेशन अच्छी लेके बाहर निकलेगा इंडस्ट्री के अंदर, जब भी अब वो अपनी जॉब्स के लिए जाता है या कोई भी बिजनेस करने जाएगा, तो वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अपना बेहतर अंदाज में रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जो भी पाकिस्तान के बाहर जो इस टाइम पे जा रहे हैं लोग, जैसे कोई स्टूडेंट वीजा पे जाता है या इमिग्रेशन पे जाता है, तो वो भी हमारे एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन के एतबार से। वो ये है कि उसमें पाकिस्तान के रेमिटेंस बड़े अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं, जो लोग भी बाहर ममालिक में बैठे हुए हैं। लेकिन अगेन में जो आपने नौजवान के हवाले से बात की, तो नौजवान बड़ी उम्मीद से हैं। वो तमाम हमारे पॉलिटिशियंस जो भी किसी भी पार्टी से हैं, वो हमारे नौजवान बड़े उनसे बड़े इंस्पायर हैं कि वो आगे पाकिस्तान में कोई ना कोई बेहतरी आने की उम्मीद है। और इंशाल्लाह वो जब भी बेहतरी की उम्मीद एक उस मतलब पॉइंट पे आ जाएगी कि जब वो मतलब पाकिस्तान में एक थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, तो ये तमाम लोग जो बाहर नौजवान मौजूद हैं या जो लोग अभी प्रोफेशनल बाहर जा रहे हैं, हमारी थोड़ी सी एक नेगेटिविटी तो ये मतलब अभी जरूर क्रिएट हुई है कि तमाम लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आने वाले वक्तों में जो जाहिर है हमारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज पे मतलब काम करना चाहिए। और जैसे ही थोड़ा सा काम बढ़ेगा आगे, जो भी हमारे डेवलपमेंट्स के काम है, अब वो एजुकेशन की सिस्टम पे भी हो सकता है, वो हमारी जॉब्स के हवाले से भी हो सकता है, बिजनेस के हवाले से। क्या मुस्तकबिल देखते हैं किस चीज का, नौजवान का? देखिए, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आजकल चल रही है ना, वो है बिजनेस। जितने भी नौजवान यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी एक अनफॉर्चुनेटली ये होता था कि हमारी यहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री दी जाती थी, तो नौजवान का माइंड ये होता था कि जाके बाहर जॉब्स करेंगे जब अभी वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिग्री ली जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस करना चाहिए उनको। तो अभी हमारे नौजवान के पास बहुत जबरदस्त बिजनेस का आइडियाज है, लेकिन चूंकि यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह की है कि जिसमें वो उनका बिजनेस सर्वाइव नहीं करता, या वो मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को जब मार्केट में लेकर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं करता है। उसकी वजह यही है कि जो हमारी टैक्स की पॉलिसीज हैं या जो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज हैं, उसमें वो बिजनेस बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करता। तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ टाइम के बाद बिजनेस बंद हो जाते हैं और वो फिर कोशिश यही करते हैं कि हम पाकिस्तान से मूव हो जाएं किसी तरह। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और मैं कहूँगा कि गलत बात पर तेरी जो वाह करेंगे, गलत बात पर जो तेरी वाह करेंगे, वही लोग तुझे तबाह करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए मुझे इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी रही और अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे, तो इस खाकसार को और वतन अजीज को अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।